لیکن یہ کتنا دیرپا ہوگا، کتنا مستقل ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اسد حسن صاحب صحافی ہیں، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود۔ اسد بھائی، آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں۔ بہت ہی مثبت پیش رفت ہے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں تھوڑی سی دھمکیاں تو ڈونلڈ ٹرمپ دے دیتے ہیں، وہ ان کا روایتی انداز بھی ہے۔ دباؤ ان کے اوپر بہرحال اسرائیل کا، گو کہ کافی زیادہ تناؤ اور تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ میں اس حالیہ جو اس وقت اختلاف سامنے آیا ہے ایران جنگ کو لے کر، لیکن اس کے باوجود ایک خدشہ اسپوائلر کی صورت میں تو ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ براک اوباما کی طرف سے کیے جانے والے جو مفاوضاتی معاہدہ تھا اس سے زیادہ بہتر ہوگا، تو کیا اس کو وہ ثابت کر پائیں گے؟ کیونکہ اس تازہ معاہدے کے اندر تو ایک پریشر یہ بھی ہے کہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے ایران کی جو لیڈرشپ تھی انہیں نشانہ بنایا اور پھر ایک جنگ کی سی کیفیت، اور اس جنگ کو روکتے ہوئے یہ معاہدہ، اور اس کے بعد پھر 60 روز کے اندر بہت سے معاملات طے پانے ہیں۔ تو اس بات کو وہ یقینی بنا پائیں گے اور وہ عملی طور پہ اس کو ثابت بھی کر پائیں گے کہ یہ اس معاہدے سے بہتر ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں، ظاہر ہے اس میں کچھ پالیٹکس بھی ہوگی جس کا تعلق براہ راست صرف امریکن آڈینس اور کانسٹیٹوئنٹس کے ساتھ ہے۔ پریزیڈنٹ باراک اوباما اور امریکہ میں یہ روایت بھی ہے کہ وہ زیادہ تر ایشوز پہ سابق سے دور نہیں بولتے، سال میں ایک دو بار ہی کبھی آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے آلریڈی یہ کہا تھا کہ مجھے شک ہے کہ یہ شاید 2015 سے بہتر معاہدہ نہ ہو، اور اس معاہدے کی جب آؤٹ لائن سامنے آئی ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ قطعاً 2015 سے بہتر نہیں ہے۔ اب جو فوری ری ایکشن ہے دو نوعیت کا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو سپورٹ کرنے والے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایران کبھی بھی نیوکلیر پاور نہ بن سکے، اور اس کو انہوں نے ایشور کرایا ہے۔ اور صدر ٹرمپ اس کے ساتھ ساتھ یہ سختی سے یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایران نے کبھی نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کی یا نیوکلیر ویپنز کسی اور ملک سے لینے کی کوشش کی تو پھر اس پہ بموں کی برسات ہوگی اور اس کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے ان کا مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مرکز پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے، یہ تو ان کے سپورٹ میں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے اس ری ایکشن میں جائیں جو یہاں پہ پولیٹیکل کمنٹیٹرز کا آ رہا ہے، یا ایون کچھ ریپبلکنز جو کہ غیر ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے سے پہلے ہی، یعنی حتمی معاہدے سے پہلے ہی ایران کو وہ کنسیشنز دے دی گئی ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی اس کے لیے فنڈز بنانے کی، فنڈ قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ویور ہے، اس کو اپنا تیل بیچنے، تیل فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ اس وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بذات خود بھی جب یہ کہا ہے کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز پھر پوری دنیا کے لیے تھے۔ پیٹرول کی پرائسز اس لیول پہ جاتی ہیں کہ جہاں پہ اس کو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتائج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس تمام تنقید پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور وہ تنقید یا وہ جو انالیسس تھا، جو کریٹیکل تھا، وہ کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک درست تھا، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جنگ میں جانے کا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جنگ سے جس طرح اب نکلنا پڑے گا، ہر صورت نکلنا ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ سرنڈر ہے امریکہ کے نزدیک، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ اس سمجھتے کے ہیں کہ وہ ایک وکٹوریس کے طور پہ باہر آئے ہیں۔ تو اسد بھائی، وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہتے ہیں، یقینی طور پہ امریکی عوام بھی شعور رکھتی ہے، ان کے ناقدین بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے اتحادی وہ بھی سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا زیادہ دباؤ بھی تھا انہی تمام سرکمسٹانسز کی وجہ سے امریکہ کے اوپر۔ تو اس کے سیاسی اثرات آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ایران اپنی شرائط پر یہ تمام چیزیں منوا رہا ہے، اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو امریکہ یہ چاہے گا کہ دوبارہ سے اس جنگ کا آغاز ہو، کیونکہ بڑی مشکل سے ایک فیس سیونگ انہیں مل سکی ہے اس معاہدے کی صورت میں۔ تو اس کے اثرات آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ اور الٹیمیٹلی جو مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ بخیر و عافیت آپ کو لگتا ہے کہ وہ گزار پائیں گے؟ دیکھیں، ہم کسی اینیکڈوٹل ایگزامپل میں تو نہیں جائیں گے۔ تازہ ترین جو سرویز ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایران جنگ ہو یا ایون دیگر امور جس میں معیشت، حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ایک اسٹرانگ پہلو سمجھا جاتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا
اپنے سپورٹرز کو یا جن 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 کینڈیڈیٹس کو پرائمریز کے اندر تو یہ درست ہے کہ وہ جن کینڈیڈیٹس کو بیک کر رہے ہیں میجورٹی ان میں سے جیت رہی ہے، لیکن کیا وہ حتمی الیکشنز کے اندر پرائمریز تو اپنی پارٹی کا ووٹر جا کے ان کو ووٹ ڈالتا ہے، سو دیٹ مینس کہ اپنی پارٹی پہ تو ان کی گرپ ہے، لیکن 10 سے 15% ووٹر جو ریپبلکن ہے یا جو سوئنگ ووٹر تھا اس کی سپورٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے لیے کم ہوئی ہے. اگر وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے نومبر کے الیکشن میں تو زیادہ امکان ہوگا کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے وہ پھر زیادہ شاید کامیاب نہ ہو. ڈیمیج ہو چکا ہے بہت کچھ. اچھا، نیتن یاہو اور اسرائیل براہ راست چونکہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، گو کہ انہی کے کہنے پر ہی امریکہ کی طرف سے اس جنگ کا آغاز کیا گیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپشنز یہ موجود ہیں کہ چھیڑخانی ہو سکتی ہے اور اس سپوائلر کے طرف سے ایسا کوئی اقدام عملی طور پہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ یہ مسلسل کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب نیتن یاہو کو شرارت کرتے ہیں یا جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں لبنان کے اوپر یا اس خطے میں یا ایران کے اوپر براہ راست، تو وہ خود کو ایران کے خلاف تنہا پائیں گے. تو کیا یہ بیانات کی حد تک ہے یا عملی طور پہ بھی مالی اور جو عسکری امداد ہے امریکہ کی طرف سے وہ کھینچ لی گئی ہے، روک لی گئی ہے، اور واقعی میں نیتن یاہو کے پاس آپشنز اب باقی نہیں رہیں؟ دیکھیے اس ڈیل کے فوراً بعد ایون جو پرو نیتن یاہو ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ، ایون لابنگ کرنے والے لوگ ہیں یا ریپبلکنس پارٹی کے اندر ان کی سپورٹر موجود ہیں، وہ اعلانیہ طور پہ اس ڈیل کی مخالفت نہیں کر سکے ہیں. تو یہ بھی نیتن یاہو کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، کیونکہ کون پیس ڈیل کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرے گا یا اس پہ تنقید کرے گا، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب امریکہ اس کی بہت بڑی قیمت دے رہا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے، سو یہ بھی ان کے لیے ایک سیٹ بیک سمجھا جا رہا ہے. اب جہاں پہ آپ نے جیسے جن خدشات کا اظہار کیا کہ وہ اسپائلر ہو سکتے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی اگر حمایت نہ ہو تو ایران کے خلاف اسرائیل کسی بڑے ایڈونچر میں یا مس ایڈونچر میں نہیں جائے گا. یہ تو درست سمجھا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کی کیپیسٹی ہے وہ یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو یا ٹیکٹیکل سٹرائکس ہوں، اسرائیل وہاں پہ بڑا مشاق ہے، اس کے پاس بہتر ایبلٹی ہے. لیکن اگر وہ اس طرح فل سکیل وار کی بات ہو تو ایران کو اگر وہ امریکہ کی مدد کے ساتھ مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکا تو اکیلے جانا کسی بڑے رسک سے خالی نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی اس ڈیل کے فوراً بعد اسرائیل کے اندر سے جو میں اخبارات دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ کچھ پولیٹیکل کمنٹیٹرز کی رائے سن رہا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کو پرسنلی دینا پڑے گی. آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے چانسز ہیں، ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اور ایون یہاں پہ آلریڈی کچھ ایسے مقدمات ہیں جس میں امریکی صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی پریزیڈنٹ سے کہہ کے ان کے لیے معافی کی درخواست کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. اور اگر وہ انڈیمنٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ الیکشن لوز کر جاتے ہیں تو ان کے لیے آگے چل کے اور بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اسرائیل جہاں تک پرائم منسٹر نیتن یاہو کی بات ہے وہ کر سکتے ہیں الٹیمیٹلی یہ کوشش، کیونکہ فوری ریاکشن تو نہیں آیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایران کے بارے میں اپنے موقف پہ قائم ہے. موقف پہ قائم رہنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک فیصلہ لے چکے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز پھر بہت باقی دنیا کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ جنگ آگے بڑھتی پھر یہ کئی ہفتوں اور شاید کئی مہینوں یا شاید 2 سال تک مزید طوالت اختیار کر سکتی تھی، اور اس کے پھر بہت زیادہ نقصانات تھے امریکہ کے لیے بھی اور سب کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر کوئی بڑا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے، اس کے باوجود کہ یہاں پہ لبنان کو فریق بنایا گیا ہے. آگے چل کے دوسرا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جیڈی وینس سے منسوب ایک اسرائیلی اخبار کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آگے چل کے یہ پاسبلٹی ہے کہ اسرائیل بھی اس کا حصہ بن جائے گا، اور امریکہ اچھا، ظاہر ہے وہ اس کو کور تو کرے گا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو بھی اچھے بندے ہیں، بس تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. سو اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری طرح سے اپنا فیصلہ انفورس کیا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ چھوٹ جانے اور ایران سے شکست کے جو عالمی سبکی اٹھائی ہے نیتن یاہو نے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اقتدار کا بھی خاتمے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اقتدار کا وقت گنا جا چکا؟ اپیرنٹلی یس، جو تجزیے آ رہے ہیں، جو تبصرے آ رہے ہیں اس کے مطابق یس، کیونکہ ان کو بھی مشکل وقت کا سامنا ہے. اور اگر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھیں، جب سے یہ ابراہم اکارڈ کی بات ہوئی تھی، آپ کے اس خطے کے اندر یو اے ای ایک بڑا سپورٹر تھا. یو اے ای بھی اب واپس بیک ٹو تہران وہ اب دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. جیسے کہ ہم سب یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پروگرامز میں کہہ بھی رہے ہیں کہ جب بھی یہ وار ختم ہوگی کسی بھی صورت میں،
डील की सूरत में ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा, और अब ईरान के लिए एक और मौका है कि वो पहले तो उसने अपनी मिलिट्री पावर जो है वो शो की है, अब उसके बाद वो डिप्लोमेसी के जरिए अगर वो यूएई, कतर और बहरीन और इस तरह की दीगर ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया के, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि दूसरी तरफ से भी ऐसी ख्वाहिश नजर आ रही है, एक ऐसी इंस्टिंक्ट नजर आ रही है कि अब हमने ये तय कर लिया है या हमने देख लिया है कि अमेरिका के सिक्योरिटी के बावजूद हम सिक्योर नहीं थे, तो अब इसका मतलब ये है कि ईरान को जबरदस्ती ताकत या कुव्वत के जरिए ना तो वहां पे रिजीम चेंज हो सकता है, ना उसकी पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो बेहतर है कि अब ईरान के साथ दोस्ताना मरासिम और ताल्लुकात कायम किए जाएं। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, खलीजी ममालिक हैं, वो भी टिल्ट करते हैं तेहरान की जानिब, तो ये इसराइल के लिए एक और बड़ा सियासी दचके के साथ साथ एक सिफारती दचका भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका इसमें फोर्स करेगा कि ईरान के साथ ताल्लुकात ना बनाए जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि अब इसके बाद ईरान तो ट्रेड भी कर सकता है, अपना ऑयल भी फरोख्त कर सकता है। और ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस डील के ऊपर भी, इस डील के पस मंजर में, कि देखें ना तो ईरान को डिसमेंटल किया गया, ना ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनको अबेंडन किया गया है इसके जरिए, बल्कि उनको सिक्योर किया गया है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, शील्ड दी गई है इसके अंदर। तो ये ईरान की एक सिफारती कामयाबी भी है जो उसके असर और नफूज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है उस रीजन के अंदर। अच्छा, अभी एमओयू जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं फरीकैन के, उसमें क्या नुकात हैं, क्या अहम चीज़ें दर्ज की गई हैं, और उसके बाद जो 60 रोज़ का वक्त होगा उसमें क्या क्या चीज़ें तय होनी हैं, वो कितना क्रिटिकल टाइम फ्रेम होगा, और उसमें दोनों एक दूसरे को किन किन चीज़ों के हवाले से आजमाएंगे, या फिर उस पर दारोमदार होगा कि ये देरपा और मुस्तकिल अमन की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है? जी, ये जो अगले 60 दिन होंगे ये डेफिनेटली बहुत क्रिटिकल होंगे, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि ये जो बुनियादी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है शायद ये रिवर्स हो जाए, ये चैलेंज हो जाए, या ये कामयाब ना हो, तो उसमें बहुत ऊंच नीच आएगी। लेकिन कंसीडरिंग इस पिछले 3 महीने की जो एक फौजी कोशिश रही है कुव्वत के इस्तेमाल की, उसकी जो नतायज अमेरिका के सामने आए हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका भी फ्लेक्सिबल होगा कि गुफ्तगू अगर 60 दिन में मुकम्मल नहीं होती तो 60 दिन को मजीद तोसी दी जाए, बेसिक मेमोरेंडम के अंदर भी है। लेकिन बातें वही दो मेजर हैं। अब नाए हुर्मुज़ तो इस जंग के बाद एक मसला खड़ा हो गया, इसमें ये तस्लीम किया गया है कि 60 दिन तक इस ईरान जो है वो वहां पे उस पर कोई टोल, कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई फी नहीं लेगा। दैट मीन्स कि ईरान के लिए तो ये गुंजाइश रख दी गई है कि 60 दिन बाद वो ले सकता है। अगरचे मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ईरान के लिए ये आसान नहीं होगा कि वहाँ पे वो फी सप्लाई करे, इंटरनेशनल वाटर्स हैं। और फिर अगर उसके ओमान के साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते मिलकर हैं करें तब महंगाई भी के नहीं लिए। होगा? देखिए, अगर वो 2 कंट्री मिलके भी वहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाकी भी मुल्कों के से जहाँ से चीज़ें गुज़र के जाती हैं, तो फिर आम आदमी, दुनिया का जो इनहैबिटेंट्स है जितने, उन सबको कीमत अदा करना पड़ेगी उस टैक्स की। तो आप कोई चीज़ शिप कर रहे हैं कि 4 जगहों पे टैक्स दे के आ रहे हैं, आपने चाइना से मंगवाई है, आपने सिंगापुर से चीज़ें ली हैं, अमेरिका पहुँच रही हैं, 4 जगह टैक्स दिया है, तो कीमत बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली फिर वहाँ जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाएगी, यूरोपियन, इवन रशियन और चाइनीज़ कम्युनिटी, वो भी इसको एंडोर्स नहीं करेंगे। सो इम्कान ये है कि ईरान भी उससे पीछे हट जाएगा। लेकिन फिल वक्त ईरान ने अपना, ये कहना चाहिए कि एक नफ्सियाती जो हरबे के तौर पे जिस टूल को इस्तेमाल किया था अपना हुर्मुज़ को, उसमें वो कामयाब रहा है। सो अभी तो खबरें ये भी आ रही कि अमेरिका ने अपना वहाँ से जो ब्लॉकेड है वो हटाना शुरू कर दिया। हालाँकि ये कहा गया था कि वो कुछ दिनों के अंदर उसको हटाना शुरू करेंगे, तो वो हटाना शुरू हो गई है, तो ये अच्छे साइंस है। फौरी तौर पे अमल दरामद उस पे शुरू हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको ट्वीट किया है। अलबत्ता जी। एक चीज़ अब समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि अब देखें ये हेड ऑफ स्टेट के लेवल के ऊपर ना सिर्फ डिजिटल कॉपी साइन हुई है, बल्कि पेपर कॉपी भी साइन हो गई है। तो जी। अब जो पहले कहा गया था कि जिनेवा में फ्राइडे को एक सिग्नेचर की सेरेमनी होगी, सो क्या अब वो होगी या नहीं? आपने नोट किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिसमें पहले ये लिखा गया था फ्राइडे के रेफरेंस में, फिर उन्होंने फ्राइडे वाला एलिमेंट निकाल दिया, तो उस पर थोड़े से शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक सोर्स से ये बात सामने आ रही है कि ये सेरेमनी स्टिल होगी, और वहां पे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है और पाकिस्तान का जायज़ तौर पे जो क्रेडिट और रिवार्ड बनता है उसको एक्नॉलेज करना बनता है। तो ये मुमकिन है कि फिर उस तकरीब में जेडी वैंस शरीक हों, और वहाँ से स्पीकर जो ईरानियन असम्बली के हैं कालिबाफ साहब, वो
वहाँ पे मौजूद हूँ या ईरानी वज़ीर ख़ारजा वो मौजूद हों, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक थोड़ा-सा उसके ऊपर कहना चाहिए कि कुछ शैडोज़ आए हैं कि नोबडी इज़ सर्टेन कि आया अब फ्राइडे को वो तकरीब हो रही है या नहीं। ठीक है। और ये भी कोई खबर आई इस बारे में कि क्या उसमें इस्लामाबाद का या पाकिस्तान का भी तज़किरा होगा जो ये एग्रीमेंट होने जा रहा है? हार्सिस माउथ से तो ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के ही मीडिया को अगर देखें, तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस अकॉर्ड को इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा। पाकिस्तान का तज़किरा इस सेंस में ज़रूर है। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने आज भी वहाँ पे कहा है कि और तारीफ़ की है पाकिस्तानी लीडरशिप की, पाकिस्तान के किरदार की। जी। तो ये तो ख़ैर मेरी एक लम्हे के लिए इसमें गुज़ारिश ये है कि मैं कहता हूँ जी अकॉर्ड में नाम भी ना हो। शुक्रिया भी अदा ना करे, तो जो चीज़ दुनिया के सामने है, बिल्कुल कोई ठीक उसको बात। निगेट कर सकता है कि जंग के दहाने पे खड़े हुए 2 मुल्क एक न्यूक्लियर वॉर, पॉसिबल न्यूक्लियर वार को टालने में इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का इतना बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत का। तो अगर मैं कहता हूँ कि उसको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दुनिया सही का बात है। हर इंसान जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के अंदर, वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसमें क्या किया है। अच्छा असद भाई, कहा तो ये जाता है कि नेतन्याहू की तरफ से जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो वाइट हाउस आए और उसके बाद उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, उन्होंने कायल किया कि ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, पूरा प्लान दिया गया और उन्होंने कायल कर लिया। लेकिन ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि जो टिल्ड है, ये जो अपने ख्यालात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो खुद भी ऐसा कहीं ना कहीं चाहते थे और अल्टीमेटली ऐसा करने के बाद, जंग छेड़ने के बाद उनको लगा कि ये मिसकैलकुलेट हो गया मामला। इस चीज़ के कितने ख़दशात हैं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो अपनी जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेते हैं, अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, तो फिर दोबारा से वो जो टारगेट अचीव नहीं हो पाया उसको दोबारा से पूरा करने की कोशिश की जाए? जुनैद, आई विश कि मैं इसका जवाब देता कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन कंसीडरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक तबाह है और जिस अंदाज में वो जो उनका डिसीजन लेते झुकाव भी हैं, है ज़ायनिस्ट कोई लॉबी के साथ। और इसको हम बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान तो करार नहीं दे सकते। बल्कि ये लगता है कि हाँ, अगर उससे पहले ईरान को कंसेशंस मिल जाती हैं, ईरान के लिए कुछ फंड्स रिलीज़ हो जाते हैं या फिर ईरान के लिए वो फंड कायम हो जाता है जिसमें अमेरिका कह रहा है मैं पैसे नहीं दूँगा, लेकिन $300 बिलियन वो भी इस जी। जंग में ईरान को होने वाले नुकसान के अज़ाले के तौर पे, और वो एक रीजनल कंट्रीज़ यानी अमेरिका की ईमा पे या अमेरिका के बिहाफ पे यूएई पैसे जी। देगा, कतर पैसे देगा, बहरीन पैसे देगा, सऊदी अरेबिया पैसे देगा। अगर ये होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसका इम्कान नहीं होगा कि ये जंग दोबारा शुरू हो। क्योंकि ईरान ने ये प्रूव कर दिया है। और दूसरा इस जो एमओयू साइन हुआ है, ईरान के जो मिसाइल स्टॉक पाइल्स हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई कि उनको कंटेन करना है। यूरेनियम पे जो बात हो रही है, वो बिल्कुल आगे सही, चल जो के उनके अगले सर्वाइवल 7 की दिन में सबसे होगी। बड़ी वजह बने। एग्जैक्टली और बाज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने शायद किसी हद तक, अगर उसने न्यूक्लियर वेपन नहीं भी बनाए, तो उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर चीज़ों को ऐसे कंबाइन कर सकता है, जो उसके पास ऑलरेडी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कि उसको वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत में ढाल सकता है, भले वो इंटरनेशनल वो मुआहदा कर भी दे। तो ईरान भी ऑफ कोर्स बहुत विजिलेंट रहेगा कि उसके साथ किए गए जो वादे हैं, उन पे कितना अमल दरामद किया जा रहा है। अमेरिका भी बहुत विजिलेंट होगा कि ईरान ने जो वादे किए हैं, उसकी इंस्पेक्शन का कोई एक मैकेनिज्म अगर ऐसा बनता है कि जिसमें आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो फ्रीली ईरान के अंदर मूव करते हैं, और जी हाँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस अमेरिका को ये रिपोर्ट दी जाती है कि ईरान अपने वादे की पासदारी कर रहा है, तो इसके आगे चल के इम्कान नहीं है। क्योंकि ईरान ने अपने आप को एक मिलिट्री पावर शो किया है, और इस मिलिट्री पावर की वजह से जो नुकसान हुआ है अमेरिका को सिफारती तौर पे भी, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर उसकी जो बेसिस हैं और वहाँ पे जो ट्रस्ट है, उसमें डेफिसिट का सामना करना पड़ा है अमेरिका को, तो इसलिए शायद ना हो। और इस दौरान इसका मतलब ये है कि ईरान भी अपने मिसाइल बनाना तो तर्क नहीं करेगा। मिसाइल पे तो कोई पाबंदी लगाई नहीं जी गई, हाँ। तो ईरान के पास तो ऑलरेडी, उसने तो कभी ये साबित भी नहीं होने दिया कि मेरे पास जो स्टॉक पाइल्स हैं वो कम हो रहे हैं। बल्कि अमेरिका से हमें ये खबरें मिली हैं कि बिल्कुल। अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए इंटरसेप्टर्स। जितना वेपन तैयार कर रखा था, उसका हाफ इस्तेमाल हो गया है यहाँ जी पे। हाँ। तो ईरान के बारे में तो अभी कोई ऐसे अंदाजे नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। असद हसन साहब सहाफ़ी मौजूद थे और